ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ Universal prayer. O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Om Shanti, Shanti, Shanti. ಇಂದು ಫಾಲ್ಗುಣ ಬಹುಳ ವೇದಿಕೆ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ 16ನೇ ತಾರೀಕು ಭಾನುವಾರ. ಈ ಆದಿತ್ಯವಾಸರದೊಂದು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಪಂಚರತ್ನಂ ಇದರ ಪಾರಾಯಣ. ತಮಗೂ ಈ ಸ್ತೋತ್ರ ಅರಿವಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮೊಡನೆ ತಾವು ಕೂಡ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಪಂಚರತ್ನಂ ಪಠಿಸಬಹುದು. ಮುದಕರತಮೋದಕಂ ಸದಾ ವಿಮುಕ್ತಿ ಸಾಧಕಂ ಕಲಾಧರಾವತಂಸಕಂ ವಿಲಾಸಿ ಲೋಕರಕ್ಷಕಂ ಅನಾಯಕೈಕನಾಯಕಂ ವಿನಾಶಿತೆ ಭದೈತ್ಯಕಂ ನತಾಶುಭಾಶುನಾಶಕಂ ನಮಾಮಿ ತಂ ವಿನಾಯಕಂ ನ ತೇತರಾತಿಭೀಕರಂ ನವೋದಿತಾರ್ಕಭಾಸ್ವರಂ ನಮಃ ಸುರಾರಿ ನಿರ್ಜರಂ ನತಾಧಿಕಾಪದುದ್ಧರಂ ಸುರೇಶ್ವರಂ ನಿಧೀಶ್ವರಂ ಗಜೇಶ್ವರಂ ಗಣೇಶ್ವರಂ ಮಹೇಶ್ವರಂ ತಮಾಶ್ರಯೇ ಪರಾತ್ಪರಂ ನಿರಂತರಂ ಸಮಸ್ತಲೋಕಶಂಕರಂ ನಿರಸ್ತದೈತ್ಯಕುಂಜರಂ ದರೇತರೋದರಂ ವರಂ ವರೇ ಭವಕ್ತ್ರಮಕ್ಷರಂ ಕೃಪಾಕರಂ ಕ್ಷಮಾಕರಂ ಮುದಾಕರಂ ಯಶಸ್ಕರಂ ಮನಸ್ಕರಂ ನಮಸ್ಕೃತಾಂ ನಮಸ್ಕರೋಮಿ ಭಾಸ್ವರಂ ಅಕಿಂಚನಾರ್ತಿಮಾರ್ಜನಂ ಚಿರಂತನೋಕ್ತಿ ಭಾಜನಂ ಪುರಾರಿ ಪೂರ್ವನಂದನಂ ಸುರಾರಿ ಗರ್ವಚರ್ವಣಂ ಪ್ರಪಂಚನಾಶಭೀಷಣಂ ಧನಂಜಯಾಧಿಭೂಷಣಂ ಕಪೋಲದಾನವಾರಣಂ ಭಜೆ ಪುರಾಣವಾರಣಂ ನಿತಾಂತಕಾಂತದಂತಕಾಂತಿಮಂತಕಾಂತಕಾತ್ಮಜಂ ಅಚಿಂತ್ಯರೂಪಮಂತಹೀನಮಂತರಾಯ ಕ್ರಂತನಂ ಹೃದಂತರೆ ನಿರಂತರಂ ವಸಂತಮೇವ ಯೋಗಿನಾಂ ತಮೇಕದಂತಮೇವ ತಂ ವಿಚಿಂತಯಾಮಿ ಸಂತತಂ ಮಹಾಗಣೇಶ ಪಂಚರತ್ನಮಾದರೇಣ ಯೋನ್ವಹಂ ಪ್ರಜಲ್ಪತಿ ಪ್ರಭಾತಕೆ ಹೃದಯ ಸ್ಮರನ್ ಗಣೇಶ್ವರಂ ಅರೋಗತಾಂ ಅದೋಷತಾಂ ಸುಸಾಹಿತೀಂ ಸುಪುತ್ರತಾಂ ಸಮಾಹಿತಾಯುರಷ್ಟಭೂತಿಂ ಅಭ್ಯುಪೈತಿ ಸೋಚಿರಾತ್ ಅಭ್ಯುಪೈತಿ ಸೋಚಿರಾತ್ ಅಭ್ಯುಪೈತಿ ಸೋಚಿರಾತ್. ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಸ್ವಾಮಿ ಕಿ ಜಯ. ಒಂದು ಗಣೇಶನ ಭಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ, ತಾವು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಸಂಸ್ಕೃತದ ಗಣೇಶನ ಭಜನೆ. ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ.
ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ತಾವು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು. जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां. श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश रक्ष मां. जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां. श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश रक्ष मां. करिवदन हेरंब विघ्नेश्वर पाहि मां. शिवतनय वितरमतिं विघ्नहर रक्ष मां. करिवदन हेरंब विघ्नेश्वर पाहि मां. शिवतनय वितरमतिं विघ्नहर रक्ष मां. जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां. श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश रक्ष मां. मोदकं समर्पयामि गजवदन पाहि मां. कुसुमैः सम्पूजयामि गिरिजासुत रक्ष मां. जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां. श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश रक्ष मां. एकदंत सुमुख गणपदेहि मतिं पाहि मां. वरद सुखद शुभद देहि विद्यां मे रक्ष मां. जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां. श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश रक्ष मां. श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश रक्ष मां. श्री सिद्धिविनायक स्वामी की जय. सिद्धांत अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. जय जय रघुवीर समर्थ श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय. हर हर नमः पार्वती पतये. हर हर महादेव ಶಂಭೋ. ಆದಿತ್ಯವಾಸರದ ಈ ಶುಭ ಸಂಜೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ವಿಭಾಗ ಯೋಗದ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಾರಾಯಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡುವ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮೊಡನೆ ತಾವು ಕೂಡ ಪಠಿಸಬಹುದು. ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಗ್ರಂಥವಿದ್ದರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 23ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಪಾರಾಯಣ ಆರಂಭ. ಒಟ್ಟು
ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। क्षेत्रक्षेत्रज्ञ विभागयोगः। श्रीभगवानुवाच य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। यावत् संजायते किंचित् सत्वं स्थावरजङ्गमम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। यदा भूतपृथक् भावम् एकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारम् ब्रह्म सम्पद्यते तदा। अनादित्वान्निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। हे कौन्तेय, अनादित्वात् निर्गुणत्वात् अयम् अव्ययः परमात्मा शरीरस्थः अपि न करोति न लिप्यते। ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಶ್ಲೋಕ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ವಿಚಾರದ ಪೂರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಶ್ಲೋಕ ಇದು. ಶಾಂಕರ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕೋಣ. ಹೇ ಅರ್ಜುನ, ಈ ಪುರುಷ ಅಧಿಯಜ್ಞ ಆತ್ಮನು ಅನಾದಿಯೂ ನಿರ್ಗುಣನೂ ಅವ್ಯಯನೂ ಅಕರ್ತನೂ ನಿರ್ಲಿಪ್ತನೂ ಆದ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆತ್ಮರೂಪದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಶರೀರದ ಗುಣಗಳಿಂದ ಶರೀರದ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಲಿಪ್ತನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಆಕಾಶವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ವಾಯು, ಧೂಳು, ಮೋಡ, ಮಿಂಚು, ಸಿಡಿಲು ಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳ ಗುಣದೋಷಗಳಿಂದ ಆಕಾಶವು ಲಿಪ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಆತ್ಮನು
ನಿರ್ಗುಣನು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮನೂ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ ದೇಹ, ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಗುಣದೋಷಗಳಿಂದ, ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಲಿಪ್ತನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ನೋಡುವ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರ ಭಾಷ್ಯ ಸಹಿತ ಮುಂದುವರೆದಂತಹ ವಿಚಾರ. ಏಕಸ್ಯ ಆತ್ಮನಃ ಸರ್ವದೇಹಾತ್ಮತ್ವೇ ತದ್ದೋಷ ಸಂಬಂಧೇ ಪ್ರಾಪ್ತೆ ಇದಂ ಉಚ್ಯತೆ. ಒಬ್ಬನೇ ಆತ್ಮನೇ ಸಕಲ ದೇಹಗಳಿಗೂ ಆತ್ಮನಾಗಿರುವುದಾದರೆ ಅವುಗಳ ದೋಷದ ಸಂಬಂಧವೂ ಇರಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಶಂಕೆಯು ಬರಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನು ಈ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅನಾದಿತ್ವಾನ್ ನಿರ್ಗುಣತ್ವಾತ್ ಪರಮಾತ್ಮಾಯಮವ್ಯಯ ಶರೀರಸ್ಥ ಅಪಿ ಹೇ ಕೌಂತೇಯ ನ ಕರೋತಿ ನ ಲಿಪ್ಯತೆ. ಎಲೆ ಕೌಂತೇಯನೇ, ಅನಾದಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ನಿರ್ಗುಣನಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಈ ಅವ್ಯಯನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಶರೀರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಏನನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಲೇಪವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರ ಮೂಲ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವ ಮುನ್ನ ಹಿಂದಿ ಹಾಗೂ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಅನುವಾದವನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿಬಿಡೋಣ. शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों से अतीत है. हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है. Those with the vision of eternity can see that the soul is transcendental, eternal, and beyond the modes of nature. Despite contact with the material body, oh Arjuna, the soul neither does anything nor is entangled. ಬಹಳ ಚಂದವಿರುವಂತಹ ಹಿಂದಿಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಓದಿಬಿಡೋಣ. ऐसा प्रतीत होता है कि जीव उत्पन्न होता है क्योंकि भौतिक शरीर का जन्म होता है, लेकिन वास्तव में जीव शाश्वत है. वह उत्पन्न नहीं होता और शरीर में स्थित रहकर भी वह दिव्य तथा शाश्वत रहता है. इस प्रकार वह विनष्ट नहीं किया जा सकता. वह स्वभाव से आनंदमय है. वह किसी भौतिक कार्य में प्रवृत्त नहीं होता. अतएव भौतिक शरीरों के साथ संपर्क होने से जो कार्य संपन्न होते हैं वे उसे लिप्त नहीं कर पाते. ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಅನಾದಿತ್ವಾತ್ ಅನಾದೇಹೇ ಭಾವಃ ಅನಾದಿತ್ವಂ ಆದಿಃ ಕಾರಣಂ ತತ್ ಯಸ್ಯ ನಾಸ್ತಿ ಸಹ ಅನಾದಿಃ ಯತ್ ಹಿ ಆದಿಮತ್ ತತ್ ಸ್ವೇನ ಆತ್ಮನಾ ವ್ಯೇತಿ ಅಯಂತೂ ಅನಾದಿತ್ವಾತ್ ನಿಹಿ ಅವಯವಃ ಇತಿ ಕೃತ್ವಾ ನ ವ್ಯೇತಿ ತಥಾ ನಿರ್ಗುಣತ್ವಾತ್ ಸಗುಣೋ ಹಿ ಗುಣವ್ಯಯಾತ್ ವ್ಯೇತಿ ಅಯಂತು ನಿರ್ಗುಣತ್ವಾತ್ ನ ವ್ಯೇತಿ ಇತಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಯಂ ಅವ್ಯಯಃ ನ ಅಸ್ಯ ವ್ಯಯಃ ವಿದ್ಯತೆ ಇತಿ ಅವ್ಯಯಃ ಯತ ಏವಂ ಅತಃ ಶರೀರಸ್ಥಃ ಅಪಿ ಶರೀರೇಷು ಆತ್ಮನಃ ಉಪಲಬ್ಧಿಃ ಭವತಿ ಇತಿ ಶರೀರಸ್ಥಃ ಉಚ್ಯತೆ. ತಥಾಪಿ ನ ಕರೋತಿ ಕರ್ಮ ತತ್ ಕರಣಾತ್ ಏವ ತತ್ಫಲೇನ ನ ಲಿಪ್ಯತೆ. ಯಹ ಹಿ ಕರ್ತಾ ಸಹ ಕರ್ಮಫಲೇನ ಲಿಪ್ಯತೆ ಅಯಂತು ಅಕರ್ತಾ ಅತಃ ನ ಫಲೇನ ಲಿಪ್ಯತೆ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ನೋಡಿ, ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವನು ಎಂದದ್ದರಿಂದ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದನು ಎಂದರ್ಥವಾಗುವುದು. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಹೀಗೆ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ವಿಂಗಡವೂ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಸೇರುವೆಯೂ ಆಗಲಾರದು. ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರ ಮುಂಡಕೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಭಾಷ್ಯ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿದೆ.
ಭಾಷ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಅನಾದಿತ್ವಾತ್, ಅನಾದಿತ್ವದಿಂದಲೂ, ಅನಾದಿಯಾಗಿರುವುದರ ಭಾವವು ಅನಾದಿತ್ವವು. ಆದಿ ಎಂದರೆ ಕಾರಣವು. ಅದು ಯಾವನಿಗೆ ಇಲ್ಲವೋ ಅವನು ಅನಾದಿಯು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆದಿ ಇರುವುದೋ ಅದು ತನ್ನ ರೂಪದಿಂದ ವ್ಯಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಆತ್ಮನು ಅನಾದಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವಯವಗಳಿಲ್ಲದವನೆಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ವ್ಯಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ನಿರ್ಗುಣತ್ವದಿಂದಲೂ ವ್ಯಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಗುಣನಾದವನು ಗುಣಗಳ ವ್ಯಯದಿಂದ ವ್ಯಯನಾಗುತ್ತಾನಲ್ಲವೇ? ಆದರೆ ಇವನು ನಿರ್ಗುಣನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವ್ಯಯವಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಇವನು ಅವ್ಯಯನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅವ್ಯಯನು. ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಇವನು ಶರೀರಸ್ಥನಾದರೂ ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಆತ್ಮನ ಅರಿವು ಆಗುತ್ತದೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಇವನು ಶರೀರಸ್ಥನೆನಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಇವನು ಯಾವ ಕರ್ಮವನ್ನೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಮಾಡದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದರ ಫಲದಿಂದ ಲಿಪ್ತನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವನು ಮಾಡುವವನೋ ಅವನು ಕರ್ಮ ಫಲದಿಂದ ಲಿಪ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಇವನು ಕರ್ತೃವಲ್ಲ, ಇವನು ಅಕರ್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಫಲದಿಂದ ಲಿಪ್ತನಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರ್ಥ. ಇದನ್ನಿನ್ನೂ ಕೂಡ ಸರಳವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅನೇಕರಿಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ದ್ವಂದ್ವಗಳು ಆಗುವುದು ಸಹಜ. ಒಂದು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ, ಇದು ಸರಿಯೋ ಅಥವಾ ಅದು ಸರಿಯೋ, ಹೌದಲ್ಲ? ಆದರೆ ಈ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ತತ್ವ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ, ದ್ವಂದ್ವಾತೀತ. ಹೇಗೆ ನೋಡುವ ಒಂದು ಕಗ್ಗದ ಶ್ಲೋಕದ ಮೂಲಕ. ಕಗ್ಗವನ್ನು, ಆ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನಂತರ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವ. ಬಹಳ ಚಂದ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಲೋಕ ದ್ವಂದ್ವ ಲೋಕ. ಆದ್ರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಈ ದ್ವಂದ್ವವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ನಾವು ಮೂರನೆಯ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ, ಶಿವನ ಮೂರನೆಯ ಕಣ್ಣು ಹೇಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವುದೋ ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನಾಕ್ಷಿ, ಅಂತಹ ಒಂದು ಮೂರನೆಯ ಕಣ್ಣು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡುವ. ದ್ವಂದ್ವ ಲೋಕವನಕ್ಷಿಯುಗದೆ ಪೊರೆದು ತ್ರ್ಯಕ್ಷ್ಯನೊಂದರಿಂ ಮಾಯೆಯಾಟವ ಮೀರುವಂತೆ ಇಂದ್ರಿಯಾತೀತ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬೇರೊಂದಕ್ಷಿ ಸಂಧಾನವನು ಗಳಿಸೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಸಂಧಾನವನು ಗಳಿಸೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ದ್ವಂದ್ವ ಲೋಕವನಕ್ಷಿಯುಗದೆ ಪೊರೆದು ತ್ರ್ಯಕ್ಷ್ಯನೊಂದರಿಂ ಮಾಯೆಯಾಟವ ಮೀರುವಂತೆ ಇಂದ್ರಿಯಾತೀತ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ, ಇಂದ್ರಿಯಾತೀತ ಅಂದ್ರೇನು? ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಾನ ದರ್ಶನ. ಇಂದ್ರಿಯಾತೀತ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬೇರೊಂದಕ್ಷಿ, ಬೇರೆ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಅಕ್ಷಿ, ಕಣ್ಣು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಂಧಾನವನ್ನು ಗಳಿಸೋ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. Lord Shiva is the ultimate example of the way this world has to be dealt with. He has two eyes using which he will preside over the well-being of the entire world. But for philosophical union with the cosmic truth, he has the third eye. With that, he can perceive beyond the senses. In our lives, we have to find the balance between what can be seen with our eyes and what has to be experienced with eyes shut. Mankutim. Very, very beautiful. Let's see in detail. Vachyartha. Dvandva lokavan akshi yugade. Dvandva lokavan akshi yugade. Trakshan ondarim. Trakshan ಒಂದರಿಂ ಮಾಯೆಯಾಟವ, ಮಾಯೆಯ ಆಟವ. ಬೇರೊಂದಕ್ಷಿ, ಬೇರೆ ಒಂದು ಅಕ್ಷಿ ಪೊರೆದು ಕಾಪಾಡಿ. ತ್ರಕ್ಷನ್
ಯಾರು ತ್ರಕ್ಷನಂದ್ರೆ ಮದನ ಕಾಮದೇವ ಪೊರೆದು ಕಾಪಾಡಿ. ಅಕ್ಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು, ಸಂಧಾನವನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನು. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ದ್ವಂದ್ವಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ಲೋಕವನ್ನು ತನ್ನೆರಡು ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾ ಕಾಪಾಡಿ, ಮಾಯೆಯಾಟದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಕಾಮನನ್ನು ಅಥವಾ ಮನ್ಮಥನನ್ನು ತನ್ನ ಮೂರನೆಯ ಕಣ್ಣಿಂದ ಆ ಪರಮಶಿವ ಸುಟ್ಟಂತೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಎಟುಕದರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ ವಿವೇಕದ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನದ ಕಣ್ಣನ್ನು ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೋ ಎಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ನಮಗೆ ಈ ಮುಕ್ತಕದಲ್ಲಿ, ಈ ಕಗ್ಗದ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡುವ, ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುವುದು. ದ್ವಂದ್ವಲೋಕವನಕ್ಷಿಯುಗದೆ ಪೊರೆದು ತ್ರಕ್ಷ್ಯನೊಂದರಿನ್ ಮಾಯೆಯಾಟವ ಮೀರುವಂತೆ ಇಂದ್ರಿಯಾತೀತ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬೇರೊಂದಕ್ಷಿ ಸಂಧಾನವನು ಗಳಿಸೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಸಂಧಾನವನು ಗಳಿಸೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಹೊಲಸನ್ನು ನಮ್ಮೆರಡು ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೋಡಿ ಗುಡಿಸಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಬಿಡಬಹುದು. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೆ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತು ಮಾಯಾ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ನಮಗರಿವಿಲ್ಲದಂತೆಯೇ ತುಕ್ಕು ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ತಿಂದು ಬಿಡುವಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪೀಡಿಸುವ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಾದಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೊಳಗಿಂದ ತೊಳೆದು ಬಿಡಲು ಬೇರೊಂದು ಅಕ್ಷಿ ಸಂಧಾನವನ್ನು ಗಳಿಸೋ ಎಂದು ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಅರಿವಿನ ಜ್ಞಾನದ ಕಣ್ಣನ್ನು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ನಾವೇ ಬೆಳಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳೆಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಾದಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ತೊಡೆದು ಹಾಕಲು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಂತಃ ಚಕ್ಷುವಿನಿಂದ, ಅಂತಃಚಕ್ಷಸ್ಸು ಒಳಗಿನ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಗುರುತು ಹಿಡಿದು ಅಂತರಂಗದ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಹೊಡೆದೋಡಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ತತ್ವ. ಶಿವ ಎಂದರೆ ಮಂಗಳಕರವಾದದ್ದು ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಶಂ ಕರೋತಿ ಇತಿ ಶಂಕರ, ಮಂಗಳವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಾನಾದ್ದರಿಂದ ಶಂಕರ ಎನ್ನುವುದು. ಶಂಕರ ಎನ್ನುವ ಪದದ ಅರ್ಥ ಒಳಗಿನ ಜ್ಞಾನವೇ ಶಂಕರ ರೂಪ. ಆ ಜ್ಞಾನದ ಉದ್ದೀಪನವೇ ಶಿವನ ಮೂರನೆಯ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆರೆದ ಹಾಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಜ್ಞಾನದ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆರೆದು ನಮಗೆ ಅಮಂಗಳಕಾರಿಯಾದ ಕಾಮಾದಿಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದರೆ ಪರತತ್ವದ ದರ್ಶನವಾಗುತ್ತದೆಂಬುದೇ ಈ ಮುಕ್ತಕದ ಗುಹ್ಯಾರ್ಥ. ತತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಬಹಳ ಸುಲಭ, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ, ಆದರೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರುವುದು ಅತಿ ಕಷ್ಟ. ಇದನ್ನೇ ತಾನೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಹೇಳೋದು. ಸೆಳೆತಗಳ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುವಂಥ ಮನವ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಬಲು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಹರಿದಾಸರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮನೋನಿಗ್ರಹ ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾವೇ ತಹಬಂದಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರವನ್ನು ನಾವೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಲೇ ಪರತತ್ವದ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕಿನ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಹೆಜ್ಜೆ ನಾವಿಡುವಂತಾದರೆ ಸುಫಲ ಖಂಡಿತ ನಮಗೆ ಸಿಗುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದ್ವಂದ್ವಮಯ ಲೋಕದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಾಮದ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೇವಲ ಕಾಮ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ, ಮದ, ಮತ್ಸರ ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಆತ್ಮನ ಸ್ವಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ಧ್ಯಾನಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಂತರಾರ್ಥದ ಪೂರ್ಣವನ್ನು ನಾವು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇನ್ನು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳಿವೆ.
ಈಗಾಗಲೇ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸಿ ನಂತರ 14ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋಣ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪ್ರಜಾಭ್ಯಃ ಪರಿಪಾಲಯಂತಾಂ ನ್ಯಾಯೇನ ಮಾರ್ಗೇಣ ಮಹೀಂ ಮಹಿಷಾಃ ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯಃ ಶುಭಮಸ್ತು ನಿತ್ಯಂ ಲೋಕಾಃ ಸಮಸ್ತಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಕಾಲೇ ವರ್ಷತು ಪರ್ಜನ್ಯಃ ಪೃಥಿವೀ ಸಸ್ಯಶಾಲಿನಿ ದೇಶೋऽಯಂ ಕ್ಷೋಭರಹಿತಃ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಃ ಸಂತು ನಿರ್ಭಯಾಃ. ಸರ್ವೇಷಾಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಭವತು. ಸರ್ವೇಷಾಂ ಶಾಂತಿರ್ಭವತು. ಸರ್ವೇಷಾಂ ಪೂರ್ಣಂ ಭವತು. ಸರ್ವೇಷಾಂ ಮಂಗಳಂ ಭವತು. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ. ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ. ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು. ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಅಸತೋ ಮಾ ಸದ್ಗಮಯ ತಮಸೋ ಮಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮಾ ಅಮೃತಂಗಮಯ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದಃ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿಃ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿಃ ಓಂ. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ.